కవిత గారు ఒపీనియన్ తీసుకుంది. కవిత గారు చెప్పండి. सभी को नमस्कार। मैं तेलुगु समझ सकती हूँ, नो प्रॉब्लम, आप हिंदी में बोल दीजिए सबको। सर मैं तो यहाँ पर आई सर 2018 में घर खरीदी और प्रॉपरली हाउस टैक्स भरी, रजिस्ट्रेशन 2018 में आप किससे खरीदा, मतलब फर्स्ट हैंड ओनर से खरीदा? हाँ, फर्स्ट हैंड ओनर से ही मैंने खरीदा, घर को खरीदा। और घर को 2 BHK और 3 BHK आपका? 3 BHK है सर। 3 BHK, ओके। और मैं एक्स डिफेंस पर्सनालिटी की वाइफ भी हूँ। ओके। हस्बैंड फौज में लड़ रहे थे और हम लोग यहाँ पर रह रहे थे। अब ये बताइए, प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया था, लड़की है लड़ सकती हूँ। अब आप लोग ही समझे कि हम लोग किससे लड़े। हमें तो ये नहीं समझ में आता कि जो सरकार है उसके विकास से लड़े या अपने रहने के सर्वाइवल के लिए लड़े, किसके लिए लड़े। हम यहाँ पर किस लिए आए थे? हम तो एक अच्छे नागरिक की तरह आपको टैक्स भरते हैं, आपके साथ। कल रेवंत रेड्डी ने आपको एक प्रपोजल दिया, उसके बारे में आपका राय क्या है? सर, प्रपोजल में आप एक बात बताइए, प्रपोजल किस चीज के लिए दिया जाएगा? रहने के लिए ना। हमें आप जंगल में रहने के लिए भेज दोगे तो वहां जाकर क्या करूंगी? बच्चे छोटे हैं। अगर नजदीक में दिए तो, अगर इसी एरिया में दिए तो? सर, इसी एरिया में हमें कहाँ देंगे सर? हमें जिस तरह से हम रह रहे हैं, हमें क्या चाहिए? हमारी क्या मतलब हमारे लिए डिफेंस की हॉस्पिटल प्रायोरिटी है, डिफेंस के जो यहाँ पर हमें कैंटीन की सुविधा है, डिफेंस स्कूल कॉलेज हमारे यहीं पर है सर। और हम कहाँ जाएंगे आप बताइए, हमें ये सुविधा कहाँ से मिलेगी? और हम लोग इतना ज्यादा रिच नहीं है कि हम जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अपने लिए खर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारे लिए कौन सोचता है? कोई नहीं सोच रहा है। किससे लड़ूं आप ये बताइए। हम एक गुड सिटीजन बनने के लिए यहाँ आए, तो आखिर कैसे बने आप बताइए। ओके ओके ओके। हम तो इतना लीगल यहाँ पर सभी जानकार है, पर क्या घर खरीदने के लिए हमसे तो ये नहीं पूछा गया कि आपको लॉ का ज्ञान है या नहीं। हमें सिर्फ कहा गया आप टैक्स भरो, पेपर वर्क आपका सही रहना चाहिए, और हम लोगों ने वो किया। जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था उस समय इन लोगों ने क्यों नहीं क्वेश्चन किया कि आपका घर लीगल नहीं है? ये किसकी ऑथोरिटी है? ये कौन करेगा? मैं ये पूछना चाहती हूँ, किससे लड़ू? ओके ओके ओके। आप बताओ, किसके पास जाऊं? कांग्रेस के पास जाऊं, बीजेपी के पास जाऊं, बीआरएस के पास जाऊं, किसके पास जाऊं? मुझे एक चैनल बता दीजिए। नहीं, यहाँ शरद जी है, जाने माने एडवोकेट है, आप उसके पास जा सकते, जो मतलब आपका ఫండమెంటల్ రైట్స్ को। శరత్ గారు సార్ ఒక్క నిమిషం మాట్లాడొచ్చు? అందుకని మేము చెప్తాం శరత్ గారు, वहाँ भी जाने के लिए मोटे रकम हमारे यहाँ पर, हमारे हर पैसे का ना हिसाब है, हर चीज का हमारा मैनेजमेंट है। बच्चों को स्कूल फी देना है, घर चलाना है। हम लोग मिडिल क्लास में भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास में है सर। శరత్ గారు చాలా हमें सब तरह के पेमेंट को देखना ఒక్క होता है। నిమిషం భరత్ గారు, చాలా గంభీరమైన విషయం, బాధ. సరే, దట్స్ వాట్ ఐ మీన్. చాలా చాలా బాధ కలుగుతుంది నాకు కూడా. 2 నిమిషాలు మాట్లాడచ్చు. ఎక్కడెక్కడ నుంచో నార్త్, అందుకని మిమ్మల్ని అడుగుతారు. ఎస్, ఒక్క నిమిషం భరత్ గారు. సుప్రీం కోర్టు సార్ రైట్ టు షెల్టర్ గురించి ఏం చెప్పిందంటే, షెల్టర్ ఫర్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఎ మియర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ అండ్ లింబ్. ఇట్ ఈస్ హోమ్ వేర్ హీ హెస్ ఆపర్చునిటీస్ టు గ్రో ఫిజికల్లీ, మెంటల్లీ, ఇంటలెక్చువల్లీ అండ్ స్పిరిచువల్లీ. తర్వాత స్లమ్ డ్వెల్లర్స్ ని తొలగించినప్పుడే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పింది, ఎవిక్షన్ ఆఫ్ స్లమ్ డ్వెల్లర్స్ మస్ట్ బి హ్యూమన్ అండ్ రీజనబుల్. స్లమ్ డ్వెల్లర్స్ విషయంలో నేను అడుగుతున్నాను ఒక్కటే సార్, 30 సంవత్సరాల ప్రభుత్వానికి సేవ చేసి రకరకాల ఒడిదుడుకులతో ఉండి ఇవాళ పదవి విరమణ చేసిన ఉద్యోగులకు ఇవ్వాల్సిన టర్మినల్ బెనిఫిట్స్ ఇవ్వలేని, మానవత్వం లేని ప్రభుత్వము ఇదా చేసేది? ఇక నిన్న ముఖ్యమంత్రి అంటాడు సిగ్గు లేకుండా 1000 మంది ప్రతి సంవత్సరం రిటైర్ అవుతున్నారు, ఒక్కొక్కళ్ళకి మినిమం 1 కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వాలి, ఎక్కడి నుంచి తేవాలన్నాడు? చెప్పండి ఒక్కసారి ప్లీజ్. 30 సంవత్సరాల సేవను నువ్వు ఏ రకంగా లెక్కబడుతున్నావు? ఏ కోణంలో ఆలోచిస్తున్నావు? ఏంటి అసలు నీ మానవతా దృక్పథం ఎక్కడిది? నేను అడుగుతున్నాను ప్రతిసారి. రెఫరెండం అన్నాడు కదా, ఇవాళ ఒక పని చేద్దాం, ఆ మూసి పరివాహిక ప్రాంతాలలో కూడా స్వచ్ఛందంగా ఒక రెఫరెండం పెడదాం. మీరు అసలు ఈ మూసి సుందరీకరణను ఇష్టపడుతున్నారా?
నిజంగా మీ జీవన విధానాన్ని మీరు సడన్ గా మార్చుకోమన్నారా? ఏమండి, ఒక ఇంట్లో ఒక మనిషి యొక్క గ్రోత్ ఉంటుందండి, ఎంత అటాచ్మెంట్ ఉంటది. అసలు షెల్టర్ అనే పదానికి ఎంత గొప్ప విషయాలు ఉంటాయి. ఈ ఈ ముఖ్యమంత్రి ప్రబుద్ధుడికి నా డెవలప్మెంట్ ఎకనామిక్స్ తెలియదు, డెవలప్మెంట్ మోడల్ తెలియదు, కాన్సెప్ట్ తెలియదు. ఎక్కడో థేమ్స్ రివర్స్ ను, ఎక్కడో సబర్మతి రివర్ ను పట్టుకొచ్చి హైదరాబాద్ లో పెడతాడండి. అసలు బుద్ధి ఉండాలి, కనీసం కొద్దిగానే ఆలోచించాలి. అభివృద్ధి అనేది ఆయా ప్రాంతాల భౌగోళిక పరిస్థితులను బట్టి అభివృద్ధి చెందుతుందండి. ఇప్పుడు మా అమరావతిని హైదరాబాద్ కంటే గొప్ప కడతా అంటే అక్కడ పెద్ద పెద్ద టవర్లు కట్టుకోవచ్చు కాక, కానీ హైదరాబాద్ లాంటి చార్మినార్ కట్టలేడు, హైదరాబాద్ లాంటి మూసిని తీసుకుపోయి అక్కడ పెట్టలేడు. అది కాదండి. ప్లీజ్ ఇట్లా ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోవాలండి. విశాలమైన హృదయం ఉండాలండి, పవిత్రమైనటువంటి ఆలోచన ఉండాలి. ఇవాళ పేద ప్రజలు మనని ఎందుకు ఎన్నుకున్నారు? ఏంటిది మనకు వాళ్ళు పట్టం కట్టిన ఆలోచన ఏంది? ఇదేనా? నేను అడుగుతున్నాను కత్తి వెంకటస్వామి గారిని, ఈజ్ అ ప్రొఫెసర్. చెప్పండి సార్, ఆ రిటైర్డ్ వాళ్ళకి ఏం చెప్తారు? రోజు 100 కాల్స్ వస్తున్నాయి, సార్ మీరు మాట్లాడండి, సార్ మీరు మాట్లాడండి, ఏదన్నా ఒకటి చేయండి సార్, మా బతుకులు నాశనం అవుతున్నాయి సార్, మాకు రోగాలు వస్తున్నాయి సార్, మందులు కొనుక్కోవడానికి డబ్బులు లేవు. ఏమండి, వాళ్ళకి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారండి? ఒక్కసారి ఆలోచించండి. మీరు కూడా ఒక ప్రభుత్వ ఉద్యోగి కదా, మీరు కూడా ఒక మంచి స్టేటస్ లో ఉన్నారు కదా. నేను ఇంకో కొన్ని ప్రశ్నలు, నా దగ్గర చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. అసలు ముఖ్యమంత్రి అంటే ఏంది? అండర్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ఒక పెద్ద మనిషి తరహాలో ప్రవర్తించాలి, కుటుంబ పెద్దలాగా ఆలోచించాలి. నీ ప్రయారిటీస్ ఏంటిది? మీ అమ్మాయి ఎదిగి ఉన్నది,